କହିଲେ ଡାକିନି ଯୋଗିନୀ ନାନା ରୋଗ ଘେନି ସକଳ ହୋଇବ ନାଶ ତତ୍ଵ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ସୁମନି ଘେନିଣ କହିଲଟି ରାମ ଦାସ କହିଲଟି ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ କହିଲଟି ରାମ ଦାସ କହିଲଟି ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ କହିଲଟି ରାମ ଦାସ। बोले बाबूरे डाकिनी जोगिनी नाना रोग घेनी सकल होइब नाश कहते आगु दृष्टिया आगु किए खराब दृष्टि तापर पकई नजर लगी जाइए मो छुआ को आसी अमके घर नहीं थी जो अमके घर जो स्त्री लोकटे आसी नाला सी मो छुआ को चाहिदेला खाइला बेले चाहिदेला आ खाइला बेले चाहिदेला ता दृष्टि पड़ जाइए डाकिनी दृष्टि पड़ ये सब लोक कथा रही कहते लोक मैंने तेणु ये डाकिनी जोगिनी नाना रोग घेनी जेते रोग बैराग सब थी किए दृष्टि नहीं ये सबू सकल होइब नाश केतबेले ना जदि आप अभेद कवच महापुरुष अच्युतंकर पाठ करुथिबे प्रत्येक दिन संध्यारे आउ तत्व सत्व गुण सुमने घेनिण कहिलिति रामदास ए रामदास ये सत्व गुण कथा तुमको ही रामदास मु कहली बाबूरी तुम्हें उचित पात्र देखिए आपको ही दब ये कौन ना अभेद कवचर नीति नियम बतेब अभेद कवचर प्रयोग तुम्हें बतेब पुनश्च महापुरुष कहले जे एथिरे जे भाव जे जन जानिब सकल रस पाइब तीन दिन रे बा पांच दिन रे जेथरे हो गाइब जेथरे हो गाइब हे सुजने जेथरे हो गाइब जेथरे हो गाइब हे सुजने जेथरे हो गाइब एथिरे जे भाव जे जन जानिब सकल रस पाइब एथिरे की भाव रही एथिरे की शक्ति अलौकिक शक्ति रही एथिरे की बड़ी महिमा महात्म्य रही अभेद कवचर ता व्यक्ति उपरे ता अभेद कवच पाठ कर दिया व्यक्ति उपरे की प्रभाव पकाउची आपण बेसी दिन नुह महापुरुष को 3 दिन अबा 5 दिन रे तार प्रभाव आपण देखिया को पाइबे निश्चित देखिए तार प्रभाव 3 दिन 5 दिन पाठ करते जानीपर ये अभेद कवचर प्रभाव केते शक्ति केते महिमा महात्म्य केते बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सथी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले आज विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंदर अभेद कवचर महिमा और महात्म्य विषय बोले बाबूरी 3 दिन कि 5 दिन बेसी दिन नुह 3 दिन कि 5 दिन भितर आर प्रभाव आपन जानी परिबे पाठ कर नित्य संध्या समय अभेद कवच अच्युतंकर प्रभाव जानी परिबे आपन निज शरीर भितर से बड़ी किछि अलौकिकता आसी जीवो पुनश्च महापुरुष कहले मंदिरे रखिब दुख को हरिब अचल संपत्ति हेब बदने गाइब श्रवणी शुणिब सुफल रे दीन नेब सुफल रे दीन नेब हे सुजने सुफल रे दीन नेब सुफल रे दीन नेब हे सुजने सुफल रे दीन नेब मंदिर रखिब माने कड़ घरे रखिब अभेद कवच को घरे रखिब निज मंदिर रखिब निज घरे रखिब दुख को हरिब घरे जहाँ घरे थी से घरे दुख प्रवेश करि परिबो नाही लेखिके रखते कथा जो परिवार जो घर मंदिर रे ये अभेद कवच रही बा पाठ होउथिबो अच्युतानंद महापुरुषंकर अच्युतानंद महापुरुष राम रे परीक्षा करी देख से घर को दुख प्रवेश करि परिबो नाही जने दरिद्र लोक से धनवंत होई जीवो तार अचलाचल संपत्ति बढ़ी देखिए आपण आओ बदने गाइब श्रवणे शुणिब सुफल रे दिन नेब बदने कहले पाटी रे गाइबे अभेद कवच आउ कौन करिवे ना श्रवणे शुणिब कान रे श्रवण रे शुणिबा
ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସୁଫଳରେ ଦିନ ନେବ। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ସୁଫଳ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ। ବୁଝିଲେ? ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଭିତ କବଚ ପାଠ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସ୍ନେହ ଭୟ ଥିବ ଭୋଗ ହିଁ କରିବ ନ କହିବ ବାବୁ ବଢ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଧନ ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି ହେ ସୁଜନେ ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି ହେ ସୁଜନେ ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଅନେକ ଲୋକ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ, ଅନେକ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ, ଘର ଗାଡ଼ି ଥିଲେ, ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ବେଶୀ ବଢ଼ିମା ଦେଖିକି କହନ୍ତିନି ଏତେ ଅଛି ମୋର ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଖାତିର କରିବି ନା। ଇଏ ବଢ଼ିମା ଆଉ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଭେଦ କବଚ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ହେଉଥିବ। ମଣିଷକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କରିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଅଭେଦ କବଚ ଯଦି ପାଠ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କଥା ବୋଲ ସେ ମାନିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, କଳି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ମା ଝିଅ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କାଉରୁ 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 ହେଉଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ଘରେ କଳି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ସେ ଘରେ ଯଦି ଅଭେଦ କବଚ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ, ସେ ଘରେ ଯଦି ଅଭେଦ କବଚ ମୋର ପାଠ ହେଉଥିବ ନା, ସେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ନୁହଁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ପରିବାରରେ। ସର୍ପ ଭୟ ସେ ପରିବାରକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଭୟ ସେ ପରିବାରକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କହନ୍ତିନି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏତିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାଲିଗଲେ, ପରିବାର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କି ଘରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଯଦି ଏଭଳି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ଅଭେଦ କବଚ ସେ ଘରେ ପାଠ ହଉ, ଅଭେଦ କବଚ ପୂଜା ହଉ, ସେ ଘରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ କାହାର। ଆର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଭେଦ କବଚ କେମିତି ପାଠ କରିବା, ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଧନ ହୃଦୟରେ ରଖ ସଜାଡ଼ି। ଏ ଧନ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ହୃଦୟରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅପାତ୍ର କେବେ ଦେବ ନାହିଁ, ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦେବୁ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପଡ଼ିଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହିଁ ତୁ ଦେବୁ, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକି ଏ କଥା କହନ୍ତି, ମୋତେ ନମସ୍କାର ହଉନୁ ନମସ୍କାର ହଉନୁ, ଅନେକ କହନ୍ତିନି ତୁ ମୋତେ ନମସ୍କାର ହେଇନୁ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗିକି ଓଳିକି। ଯାଚିକି କଲ୍ୟାଣ ଅନେକ କରନ୍ତି। କିଏ ସେ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଇରେ ସିନା ମୁଣ୍ଡ ନଇଲେ ପାଦ ତଳେ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କରିବା, କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସେ ଚାହୁଁନି ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, କହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକି ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଅଭେଦ କବଚ ସହିତ। କାହାକୁ ସେମିତି ଦେବ ନାହିଁ, ଅପାତ୍ର ଦେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଠି କଥା, କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି ନ କର ପ୍ରକାଶ, ବାଞ୍ଛିଲାର ଫଳ ହୋଇବ ସଫଳ, ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ, ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ, ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ, ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ, ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆକୁ ତୁ ଠିକ ଧ୍ୟାନ ମତି ଦେଇକି ଶୁଣୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀବିମ୍ବ ଅଧର ବେଣୁ ଶୋଭାକର ନମାମି କମଳାପତି, ଅଭେଦ କବଚ ଭବରୁଦ୍ଧାର ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି, ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି ହେ ସୁଜନେ, ଭଣିଲେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି, ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି ହେ ସୁଜନେ, ଭଣିଲେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଭଣିଲେ ଅଭେଦ କବଚର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ।